कृषि भले ही मुनाफे वाला सेक्टर हो, लेकिन चर्चा, रिसर्च, मार्केट की उपलब्धता, सरकारी योजनाएं किसानों के घर तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा वन जीव विज्ञान एवं पर्यावरण और जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा। वे रविवार को शहर के नेहरू स्टेडियम में जिला प्रशासन, जिला पंचायत, कौशल विकास, उद्यमिता और आजीविका विभाग, कृषि विभाग, बागवानी विभाग और मत्स्य पालन विभाग बीदर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नौकरी मेले, अनाज मेले, फल और फूल प्रदर्शनी और मछली मेले का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। जिले में बड़ी संख्या में उद्योग नहीं होने के कारण 75% आबादी खेती पर निर्भर है, इसलिए खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। हर साल जिले में 10 लाख एकड़ जमीन पर बोया जाता है, जिसमें 50% सोया, 25% तोगरी और 25% दूसरी फसलें होती हैं। किसानों को सिर्फ एक फसल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनाज जैसी अलग अलग फसलें उगानी चाहिए। अनाज सिर्फ खाना नहीं, यह एक सेहतमंद जिंदगी का आधार है। अनाज पक्की फसलें हैं जो कम पानी में उगती हैं और मौसम में बदलाव के बावजूद किसानों को पक्की इनकम देती हैं। अनाज में सेहत और खेती दोनों को एक साथ बचाने की ताकत है। लोगों को अपने रोज के खाने में अनाज शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। इस मेले का मुख्य मकसद किसानों को सरकार की योजनाओं, प्रोग्राम, बागवानी प्रोडक्ट्स और बाजार में सपोर्ट प्राइस दिलाना है। जिले के किसानों के अकाउंट में करीब 450 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। पिछले साल भारी बारिश की वजह से किसान परेशान थे, क्योंकि 1.65 लाख हेक्टेयर फसल खराब हो गई थी, लेकिन सरकार ने ध्यान दिया और ज्यादा मुआवजा दिया। मंत्री ने बताया कि 1.92 लाख किसानों के अकाउंट में सीधे 288 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इसके मुताबिक फसल कटाई का एक्सपेरिमेंट करने के बाद फसल बीमा के पैसे में 100 करोड़ रुपए पहले ही जमा किए जा चुके हैं और फसल बीमा में 50 करोड़ रुपए और आएंगे। जिले के किसानों के अकाउंट में सीधे 450 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इस मौके पर मंत्री ने मेले के हिस्से के तौर पर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, रूरल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट समेत अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लगाए गए 49 स्टॉलें देखी और उनका इंस्पेक्शन किया। इस मौके पर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और हज मिनिस्टर रहीम खान, कर्नाटका फिशरीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन माला नारायण राव, अचुकट्टू एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन बाबू होन्ना, नायक कृष्णा और रिवर प्रोजेक्ट के एडीए भीमरायण गुड़ी कलबुर्गी, बीदर कृषि समाज के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिद्धरामैया स्वामी, विश्वनाथ पाटिल मडगोल, कर्नाटका प्रदेश कृषि समाज बेंगलुरु की स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हनुमंत चौहान, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शिल्पा शर्मा, बीदर महानगर पालिका कमिश्नर मुकुल जैन, जॉइंट एग्रीकल्चर डायरेक्टर देविका, फिशरीज डिप्टी डायरेक्टर जानवी और कई दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೇಳ, ಮತ್ಸ್ಯ ಮೇಳ, ಇವತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೇಳ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ರೈತರು, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಯುವಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು, ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಲಾಭದಾಯಕ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಪುಷ್ಪಗಳು ನಾವು ಬೆಳೀತೀವಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ಸ್ಯ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ, ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಓವರಾಲ್ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಕೃಷಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೇಳ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯೋಜಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. NRLMಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಜನ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದವರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಇವತ್ತು ಆಹಾರದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಇವತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಈ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ
ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರು ಬೆಳೆದಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. 22 ಮತ್ತು 23ನೇ ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ದಿನದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ 4 ಇಲಾಖೆಗಳದ್ದು ಮತ್ಸ್ಯ ಮೇಳ, ನಮ್ಮ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೇಳ, ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಹಾಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾಳೆನೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಮೇಳದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲಿಂದ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ದು ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರು, ನಾಗರಿಕರು, ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದರದ್ದು ಸೌಲಭ್ಯನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೇವಿಕಾ, ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ. ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ 22 ಮತ್ತು 23ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೇಳದ ಒಂದು ಮೇಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದ ಒಂದು ರೀತಿಗೆ ರೈತರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ, ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇವತ್ತು ಏನು ತೊಗೊಂಡದ. ಇದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ಅನ್ನೋದ ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದ ಒಂದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆನಂತರ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷ 2 ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ವರ್ಷ ಹೋದ ವರ್ಷ 1 ದಿನ ಆಯಿತು, ಈ ವರ್ಷ 2 ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 3 ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಗುರುತಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವಾಹಿನಿ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ ಹಾದಿ ಅನ್ಸಾರಿ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ಮೇಳ ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ. ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾವಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಏನೇನಿದೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್, ನಾವು ಏನು ಮಾರು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಬೋದು. ಈಗ ಸದ್ಯ ಈಗ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಲೆಟ್ಸಿಂದ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರು, ಜ್ಯೂಸು, ಹಣ್ಣು ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೊಂದು ನಾಲೆಜು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಥರ ಇದು ದೇಶದ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹನಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ, ಇದ್ರದ್ದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿದು. ಇದು ಟೋಟಲ್ 14 ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಫಿನ್ ಇರೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋ ಶುಗರ್ ಡ್ರಿಂಕು, ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತ ಶಿಲಾಜಿತ್ ಪವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹನಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಫಿನ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಟೋಲಿನ್ ಇರೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಹನಾ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು. ಇದನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು, ಸುಬಾನ್ ಬೇಕರಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಟ್ರೈಬಲ್ ವೇದ ಅಂತ ಜಾಮೂನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಏನಂತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಇದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹನಾ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಾಯ್ಸು. ಇದು ಚಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.